ইয়াম করে দোয়া করে শেষ করে দেব ইনশাআল্লাহ। আমি তারেক মামার ভাইকে আলোচনা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এটা না ওইটা তো ওইটাই দিই সাউন্ডটা ভালো তুলে দেন এটা তাইলে তো এর পুরো লাইক এটা ধরেন এটা যাও السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وشمسا ونورا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. My Allah speaking, O believers of this world, this notice only for believers, not for disbelievers or non-Muslim who is in this world. If a male or a female, young or adult or a student, O believers of this world, if you can be believers, you will must get attention-free life, hesitation-less life, frustration-less life, from your duration to the adjustment, no doubt. You will must successful in this world, and the grave and the heaven and the Jannatul Firdaus, no doubt. It's a speaking of our Allah. It's a speaking of our Quran Sharif, Ayat Sharif number 139 in Suratul Ali Imran, at the part of 4, Surah number 3 in Quran Sharif Madaniya. My Allah speaking, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. My Allah speaking, O believers of this world, male or female, or servicemen or businessmen, O believers of this world, this notice only for believers, not for disbelievers. You will must reach and the heaven Firdaus, no doubt. It's speaking of our Allah. Ayat Sharif number 107 in Suratul Kahf, at the part of 16, Surah number 18, Quran Sharif Makkiyah. My Allah speaking, Innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum Jannatul Firdausi nuzula. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من آبى. قيل ومن آبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد آبى. رواه مسلم. فتح المنعم مشكات مركات أشأة اللمات سنن الدارمي دار قطني كتاب الأثر وغير ذلك 50 كتابا صحيحا. كما قال الله تعالى أيضا في كلامه المجيد وفرقانه الحميد للشان الصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المرسلين خاتم النبيين والنور المجسم حبيب الله حياة النبي آخر نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب آمرا
ومخبرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا মাওলানা কোথায় রইলেন প্রাণের নবীজি আমাদের সারিয়া কোথায় রইলেন নূরের নবীজি আমাদের ছাড়িয়া আপনি ব্যতীত কি লাভ হইবে এ পাপের ধরাই বাঁচিয়া আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা وعلى آل سيدنا আমরা সবাই বড় বড় গুনাহগার গো নবীজি তাই তো আপনারে চিনলাম না আমরা সবাই গুনাহগার গো নবীজি তাই তো আপনারে চিনলাম না সেই অপরাধে রোজ হাসরে সেই অপরাধে বিপদের দিনে আমাদেরকে ভুলবেন না আল্লাহুম্মা شافعنا محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ পড়ুন আখেরি নবী সাল্লাল্লাহ বলুন নবীদের নবী সাল্লাল্লাহ পড়ুন বেমিসাল নবী সাল্লাল্লাহ পড়ুন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহ বলুন হায়াতুন নবী সাল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা সবাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা আসিয়া বলেন আল্লাহু আল্লাহ ফেরাউন দিল তারে কত জ্বালা আসিয়া বলে শহীদ হব আসিয়া বলে শহীদ হব তবুও ছাড়ব না এক আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহু আল্লাহ 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 অন্তর হতে ডাকলে আল্লাহ অন্তর হতে ডাকলে আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে গায়বে মদদ নাজিল হবে কলবের ময়লা সাফ হয়ে যাবে ঈমান আমল কবুল হবে সকল জায়গায় শান্তি আসবে আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ ডেকে ওলি হইলেন যিনি ডেকে পীর সাহেব হইলেন যিনি ডেকে মুজাহিদ হইলেন যিনি আমাদের প্রিয় মুর্শিদ তিনি মুরিদদেরকে আল্লাহর ভয় শিখায়া মুরিদদেরকে নবী প্রেম শিখায়া মুরিদদেরকে ওলি প্রেম শিখায়া আছেন বগুড়ায় আল্লাহ
আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকে হকের দাওয়াত সিদ্দিকিয়া দরবার, সুন্নতি জামে মসজিদ ও সিদ্দিকিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা জয়পুরহাটের উদ্যোগে মিলাদ কিয়াম জিকির ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন। আজকের এই জান্নাতের বাগানে নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার ঘর মাদ্রাসায় আমরা আসতে পেরেছি, বসতে পেরেছি। সেজন্য মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওনার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে অতীব দয়া পরবশ হয়ে আজকের এই জান্নাতের বাগানে কবুল করেছেন। সকলে পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ। দুরূদ ও সালাম পড়ছি দু জাহানের সৈয়দ, সৈয়দুল মুরসালিন, ইমামুল মুরসালিন, খাতামুন নবীন, যে আখিরি নবীর উপরে দুরুদ এবং সালাম পড়ার ওয়ার্ডার আল্লাহ পাকের। সুবহানাল্লাহ বলুন। যারা শুধু দুরুদ পড়বে, সালাম দিবে না, ওরা হলো আল্লাহ পাকের হুকুম অমান্যকারী, আল্লাহ পাকের আয়াত অস্বীকারী। তারা হলো নবীর দুশমন। ঠিক কিনা বলুন? ইমানদার নবীজির আশেক তারা যারা দুরুদ পড়বে এবং সালাম দিবে, মিলাদ পড়বে এবং কিয়াম করবে। তো দুরুদ ও সালাম পড়ছি সাইয়্যিদুল মুরসালিন, ইমাম মুরসালিন, খাতামুন নবীন, যে আখিরি নবীর উপর দুরুদ পড়লে সঙ্গে সঙ্গে আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন ওই বান্দাবান্দির আমল নামা থেকে 10টি গুনাহ কেটে দেন, 10টি নেকি লিখে দেন। সুবহানাল্লাহ। সকলে পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকের কার্যক্রম সূচিটা হচ্ছে বাদ আসর সম্মানিত মুর্শিদ কিবলা ওনার পিতামাতার কবর জিয়ারত করা এবং সকল কবরবাসীদের জন্য দোয়া করা, যেটা আমরা সম্পূর্ণ করেছি। আসরের নামাজের পরে কবর জিয়ারত হয়েছে। মাগরিব নামাজের পর এই মাসিক মাহফিলগুলো দেওয়ার একটাই কারণ, সেটা হলো আমাদের কলবগুলোকে ইসলাহ করা। ঠিক কিনা বলুন? কারণ আমাদের কলব বাম স্তনের 2 আঙ্গুল নিচে, যেই কলবের সেই কলবটা হলো একটা গোস্তের টুকরা, আর সেই গোস্তের টুকরার বর্ণ হলো, রং হলো হলুদ। জোরে বলেন কি? ওই কলব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওনার হাবিব বলেন, ইন্নাশ শাইতানু জাসিমুন আলা কলবি বানি আদম। প্রত্যেকটা বনি আদমের কলবের মধ্যে শয়তান অক্টোপাসের মতো বসে থাকে। এই অক্টোপাসের মতো বসে থাকে শয়তানকে কেমনে ছাড়াবেন? কেমনে কলব থেকে শয়তান তাড়াবেন? আল্লাহর হাবিব বললেন, ইযা যাকারাল্লাহ, যখন কোনো বান্দা বান্দি আমার আল্লাহর জিকির করবে। বুঝতেছেন? আল্লাহর হাবিব বললেন, ইযা, যখন যাকারাল্লাহ, আল্লাহর জিকির করবে, খানাসা, শয়তান তখন পালিয়ে যাবে। যখন জিকির করা হয় তখন শয়তান কি বায়ু মারতে মারতে পালায়। ঠিক কিনা বলুন? এই জন্য ওলি আউলিয়াদের শিক্ষা হলো, খানকা শরীফ করো, মাদ্রাসা করো, মসজিদ করো, যাই করো না কেন, প্রতি মাসে বা প্রতি সপ্তাহে হোক বা প্রতি মাসে হোক একটা মাসিক জিকিরের মাহফিল করো। যেই জিকিরের মাহফিল থেকে জিকির আজকার করে কল্পকে আত্মশুদ্ধি পরিশুদ্ধি করে কল্প থেকে ইসলাম করে পবিত্র করে এমন একটা শিক্ষা তুমি পেয়ে যেতে পারো, যেই শিক্ষা অর্জন করে তুমি প্রতিনিয়ত ওই কল্প থেকে শয়তান দূর করতে পারবে।
ওয়াইদা গফলা ওয়াসওয়াসা, আল্লাহর হাবিব বললেন যখন বনি আদম জিকির থেকে গাফিল হয়ে যায়, জিকির করে না, জিকির থেকে বিমুখ হয়ে যায়। জিকির শব্দের অর্থ হলো স্মরণ করা। কি করা বলেন? স্মরণ করা। শুধু আল্লাহকে আল্লাহ আল্লাহ বলে ডাকাই স্মরণ নয়, নামাজও একটা জিকির। নামাজের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় কি হয় না? স্মরণ করা মানে জিকির করা। প্রত্যেকটা বিষয়, প্রত্যেকটা সময় আল্লাহকে খুশি করার নাম, আল্লাহকে স্মরণ করার নাম হলো জিকির। আর আল্লাহকে স্মরণ করার শিক্ষা পাওয়া যায় হক্কানি আল্লাহর ওলিদের দরবারে। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। ও আমার বাবাজিরা, আল্লাহর ওলি গাউসে পাক বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী, ওনার দরবারে একটা বদনা পাগল থাকতো। কি পাগল বলেন? বদনা পাগল। নাম কি? বদনা পাগল। কেন তার নাম বদনা পাগল হলো? এত সিম্পল ভাবে দরবারে থাকতেন। গাউসে পাকের দরবারে হাজার হাজার মানুষ দরবার শরীফে আসতো। ওই বদনা পাগল সুযোগ পেলেই দরবারে আসা লোকদের পা ধৌত করে দিত। বদনা নিয়ে দৌড়ায় যায়, হুজুর আপনার পায়ে ময়লা দেন, ধুয়ে দেই। শুধু পানি ডালতেন না, হাত দিয়ে পাগুলো পরিষ্কার করে দিতেন। এরপর থেকে তার নাম হয়ে গেল বদনা পাগল। কি পাগল? এই পাগলকে না করলেও শুনে না, এই পাগলকে আটকাইলেও বাধা মানে না। ওলির দরবারে নোংরা পা নিয়ে যাওয়া যায় না। আল্লাহ ওলির শানে বেয়াদবি হয়ে যায়। ওলিদের দরবারে ওলিদের শানে যদি বেয়াদবি হয়ে যায়, আমার নবীর শানে বেয়াদবি হয়। কথা বলুন ঠিক কিনা? ওলিয়া উলিয়াদের দরবারে আদবের সহিত মহব্বতের সহিত অবস্থান করতে হয়। জোরে বলুন ঠিক কিনা? এই জন্যই তো কবি বলে আদবেতে এশক মিলে আল্লাহর ওলির দরবারে। আদবেতে এশক মিলে আল্লাহর ওলির দরবারে। বিয়াদবি কইরো না কেউ আল্লাহর ওলির দরবারে। বেয়াদবি করবেন না কেউ আল্লাহর ওলির দরবারে। মুর্শিদ যদি হন গো খুশি, মুর্শিদ যদি হন গো খুশি, গাউসে পাক হইবেন খুশি। গাউসে পাক হইবেন খুশি বাগদাদের মাজারে। গাউসে পাক হইবেন খুশি বাগদাদের মাজারে। বিয়াদবি করবেন না কেউ আল্লাহর ওলির দরবারে। বিয়াদবি গাউস যদি হন গো খুশি, গাউসে পাক যদি হন গো খুশি, দয়াল নবী হবেন খুশি। মায়ার নবী হবেন খুশি মদিনার ওই শহরে। মায়ার নবী হবেন খুশি মদিনার ওই শহরে। বিয়াদবি করবেন না কেউ আল্লাহর ওলির দরবারে। বিয়াদবি করবেন না কেউ আল্লাহর ওলির দরবারে। আদবেতে এশক মিলে আল্লাহর ওলির দরবারে। আদবেতে এশক মিলে আল্লাহর ওলির দরবারে। বিয়াদবি করবেন না কেউ আল্লাহর ওলির দরবারে। বিয়াদবি করবেন না কেউ আল্লাহর ওলির দরবারে। আল্লাহু আকবার। আজ
আর বেয়াদবি দেউলিয়া হয়, বেয়াদবি করলে সব আমল ধ্বংস হয়ে যায়। কারণ আল্লাহর ওলিদের দরবার সেইটা শুধু ওলিদের দরবারই নয়, সেইটা হলো নবীর দরবার এবং সেইটা হলো আল্লাহর দরবার। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআন সূরা নিসা 4 নম্বর সূরা নিসার 59 নম্বর আয়াতে আমার আল্লাহ বললেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম ফাইন তানাযা'তুম ফি শাইইন ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহি ওয়ার রাসূল। কেমনে ওলির দরবার নবীর দরবার হয়, আল্লাহর দরবার হয়? বাবারা আমার গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা নিসা 59 নম্বর আয়াতে বললেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে মুমিনেরা, ঈমানদারেরা, আতিউল্লাহ, আমি আল্লাহর অনুসরণ করো। এখন অনুসরণ করতে গেলে দেখা লাগে। আমরা কি আল্লাহকে দেখছি? জোরে বলতে হবে, দেখছি? আল্লাহকে তো আমরা দেখি নাই, কেমনে অনুসরণ করব? আল্লাহ বললেন, যারা আমাকে দেখো নাই তারা আমার নবীর অনুসরণ করো, কারণ নবী আমি আল্লাহকে দেখেছে। নবীর অনুসরণ করলে আমি আল্লাহর অনুসরণ হবে। সুবহানাল্লাহ বলুন। এই জন্য আল্লাহ পাক বললেন, আতিউর রাসূল, আমি আল্লাহর অনুসরণ যেহেতু দেখে দেখে করতে হয়, আমার বন্ধু আমার হাবিব আমাকে হাকিকি সুরতে দেখেছেন। সুবহানাল্লাহ। মেরাজের রজনীতে দেখেন নাই? সুবহানাল্লাহ বলেন না? এই ক্যাপাসিটর, এই সুযোগ অন্য কোনো নবীকে আমার আল্লাহ দেন নাই। দিয়েছেন আপনার আমার মদিনার কামলেওয়ালা নবী, হায়াতুল নবী, জিন্দা নবী, যে আখিরি নবীজির আমরা উম্মত, সেই নবীজিকে আল্লাহ পাক মহব্বত করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। ওই নবীর ইত্তিবা করলে, অনুসরণ করলে আল্লাহর অনুসরণ হয়ে যায়। সূরা নিসা 80 নম্বর আয়াত শরীফ খুলুন, মাইয়াতির রাসূল ফাকাদ আতা আল্লাহ। বাবাজিরা আমার, এখন নবীর অনুসরণ করলে যেহেতু আল্লাহর অনুসরণ হয়ে যায়, আমরা কি নবীকে দেখেছি? সরাসরি পেয়েছি? সরাসরি পাই নাই, সরাসরি দেখি নাই। এখন আল্লাহর হাবিবের অনুসরণ কেমনে করব? আল্লাহর হাবিবের অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ পাক জানাই দিলেন, আমার অসংখ্য বান্দা বান্দি কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় আসবে, যারা আমার বন্ধুকে সরাসরি দেখতে পাবে না, তাদের জন্য আমি আল্লাহর ওয়ার্ডার হলো, তারা যদি আমি আল্লাহর অনুসরণ করতে চায়, আমার নবীর অনুসরণ করতে চায়, হক্কানি ওলিদের অনুসরণ করবে। ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, উলিল আমরের অনুসরণ করবে, কারণ উলিল আমর হক্কানি আল্লাহর ওলিরা আল্লাহর হাবিবকে বারবার দেখে থাকে। আল্লাহর ওলিরা নবীকে বারবার দেখে থাকেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহর ওলিরা নবীকে বারবার দেখেন, বারবার অনুসরণ, দেখে দেখে অনুসরণ করেন। এই জন্য আমাদের মুর্শিদ কিবলা, যে আল্লাহর ওলির খাদেম আমরা হয়েছি, যে আল্লাহর ওলির গোলাম আমরা হয়েছি, যে আল্লাহর ওলিকে আমরা অনুসরণ করি, বাবা গভীর মনোযোগ দেন, দুইটা চোখ বন্ধ করে মুর্শিদের মহব্বত অন্তরে ধারণ করুন। যে আল্লাহর ওলির গোলাম আমরা হয়েছি, সে আল্লাহর ওলি আমাদের মুর্শিদ কিবলা আমার নবীজিকে অসংখ্যবার দেখেছে।
মুর্শিদ কিবলাকে বলা হলো, ও আল্লাহর ওলি, আপনি কতবার নবীজিকে দেখেছেন? আল্লাহর ওলি বলেন, যারা নবীজির আশেক হয়ে যায়, নবীজির গোলাম হয়ে যায়, নবীজির প্রেমিক দেওয়ানা হয়ে যায়, নবীজির মহব্বতে যদি চোখটা বন্ধ করে রে, তারা চোখ বন্ধ করলে আমার নবীজিকে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা রাখে। আমার মুর্শিদ কিবলা মদিনা শরীফে গেলেন। মদিনা শরীফে গিয়ে সেইখানে স্বপ্নের মধ্যে আল্লাহর ওলি দেখতে পেলেন। মদিনা শরীফ স্বপ্নে দেখছেন, মুর্শিদ কিবলা স্বপ্নে দেখছেন মদিনা শরীফ। তিনি বাতিল ৭২ ফিরকার সাথে বাহাস করছেন। কি করছেন? বাহাস করছেন। বাতিল ফিরকা বলে নবী নাকি মাটির নবী, নাউজুবিল্লাহ। নবী হায়াতুন নবী নয়, নবী নাকি রওজা মুবারকের সঙ্গে মিশে গেছে, নাউজুবিল্লাহ বলেন না। অথচ আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সূরা বাকারা 154, সূরা আল ইমরান 169 নম্বর আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক বলেন, হক্কানি আল্লাহর ওলিরাই তো মরে না, মরে না, মরে না, বাল আহইয়াউন ইনদা রাব্বিহিম ইউরযাকুন। যারা আল্লাহ পাকের রাস্তায় নিজের জীবনটাকে বিসর্জন দেয়, নিজের জীবনটাকে কুরবান করে দেয়, তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, তাদের কবরে আমার আল্লাহ জান্নাতে খাবারের ব্যবস্থা করে। বাল আহয়া, বাট দেয়ার এলাইভ, অর্থাৎ তারা জীবিত। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। যেখানে আল্লাহর ওলিরাই জীবিত, নবীদের র্যাঙ্ক তো আরো উপরে, কথা বলুন ঠিক কিনা? বাবাজিরা আমার, আল্লাহর হাবিব মরে নাই রে, মরে নাই। অসংখ্য হাদিস শরীফ দ্বারা আল্লাহর হাবিব বললেন, হায়াতি খায়রুল লাকুম তুহাদ্দিসুনা ওয়া নুহাদ্দিসু লাকুম, ওয়াফাতি খায়রুল লাকুম তু'রাদু আলাইয়া আমালুকুম, ফামা রাআইতু মিন খায়রি হামিদতুল্লাহ আলাইহি ওয়া মা রাআইতু মিন শাররি ইস্তাগফারতুল্লাহ লাকুম। আল্লাহর হাবিব বললেন, আমি দুনিয়া থেকে চলে গেলেও তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। আমার উম্মতেরা যারা আমি নবীকে সরাসরি পাবে না, তাদের জন্য কেমনে মঙ্গলজনক হবে শোনো। ফামা রাআইতু মিন খায়রি হামিদতুল্লাহ আলাইহি, আমি যখন দেখব আমার উম্মত মিলাদ, কিয়াম, দুরূদ, সালাম, ফরজিয়াত, ওয়াজিবাত, সুন্নিয়াত, নফলিয়াত আল্লাহ পাকের আমল করছে, আমি নবীকে আল্লাহ পাক দেখাবেন রওজা থেকে। আমি মায়ার নবী আমার উম্মতের আমল দেখে আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করব। ওয়া মা রাআইতু মিন শাররি ইস্তাগফারতুল্লাহ লাকুম, যখন আমার উম্মত শয়তানের ধোঁকায় পড়ে গুনাহ কাজ করে ফেলবে, গুনাহ করে নিজের গুনাহগুলোকে গুনাহ মনে করে, নিজের ভিতরে আল্লাহ পাকের ভয় এনে আল্লাহ রব্বুল আলামিন ওনার কাছে ক্ষমা চাবে। আল্লাহ রব্বুল আলামিন ওনার হাবিব বলেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনি বলেন, আল্লাহর হাবিব বললেন, আমার উম্মতেরা যখন গুনার কাজ করবে রে, গুনাহ করে যখন গুনাহ মাফের জন্য এইরকম ভাবে জিকির মাহফিলে অংশগ্রহণ করে দোয়ার মধ্যে আল্লাহ পাকের কাছে চাইবে, কান্না করবে, গুনাহ মাফ চাবে, আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে আল্লাহর হাবিব রওজা থেকে ওই উম্মতের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তাহলে আমার নবী জিন্দা নবী না মরা নবী? জোরে বলতে হবে, জিন্দা নবী না মরা নবী? মুর্শিদ কিবলা স্বপ্নে দেখছেন বাতিল ৭২ ফিরকা, ফি কুলুবিহিম মারাদুন, আল্লাহ বললেন তাদের কলবের মধ্যে আমি আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছি, তারা হেদায়েত পাবে না। আল্লাহ স্বপ্নে দেখছেন, অসংখ্য কুরআন হাদিস থেকে দলিল দেওয়ার পরেও যখন বাতিল ৭২ ফিরকা মানতেছে না, তখন আল্লাহর হাবিব রওজা মুবারক থেকে উঠে তিনি বললেন, দেখো নূরের একটা ঝলক দিয়া আল্লাহর হাবিব সমস্ত
বাতিল ৭২ ফিরকা ওই নূরের ঝলক দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। আল্লাহর ওলি তিনি দেখতেছেন নূরের ঝলক দিয়া। আল্লাহর হাবিব বললেন, আমি নূর নবী, কবরে মরি নাই, আমি জিন্দা নবী। বাবাজিরা, তাহলে এমন একজন মুর্শিদ আমরা পেয়েছি। আচ্ছা, বাইরে যারা আছেন আমি আপনাদের অনুরোধ করব, আমরা মুরাকাবা পর্বে চলে যাব। তো ইনশাল্লাহ আমি সকলকে উদারতা আহ্বান করছি, আপনারা ভিতরে চলে আসেন। আমাদের মুরাকাবার কার্যক্রম শুরু হবে এখন। আল্লাহর হাবিব বললেন আমাদের মুর্শিদ কিবলাকে, ইফআল কাযালিক বিল হিকমাতি ওয়াল মাউইদা, যেভাবে কাজ করে যাচ্ছ হিকমতের সহিত এভাবে কাজ করে যাও। আল্লাহর হাবিব দিদার দিয়ে বললেন মুর্শিদ কিবলাকে, আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু মা'আক, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল তোমার সাথে আছে। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে আমাদের সম্মানিত মুর্শিদ কিবলা তিনি বাংলাদেশ কেন পুরো ইন্ডিয়া ভ্রমণ করে আসেন, ওয়ানলি ওয়ান, একা, কাউকে ভয় পায় না। কথা বলুন ঠিক না? আচ্ছা ইনশাল্লাহ আজান পর্যন্ত ওয়াজ চলবে ইনশাল্লাহ। বাবাজিরা আমার, আমাদের মুর্শিদ কিবলার ব্যাপারে অসংখ্য কথা আছে, অসংখ্য কারামতের বর্ণনা আছে। যেহেতু একেবারে সময় কম, আমি আপনাদেরকে বলে দিতে চাই, আল্লাহর ওলি আমাদের মুর্শিদ কিবলা অসংখ্যবার নবীজির দিদার পেয়েছেন। এই জন্য আল্লাহর ওলিকে দেখা মানে নবীজিকে দেখার মর্যাদা পাওয়া। কেন বললাম? আল্লাহর হাবিব বললেন, মুসলিম শরীফের হাদিস, লা তামাসসুন নারু মুসলিমা, ওই মুসলমানকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। রাআনি ওয়া রাআ মান রাআনি, যারা নবীজিকে দেখেছে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। আল্লাহর হাবিব বললেন, আমাকে দেখান চোখ তো সবাইকে আল্লাহ দিবে না, আমি নবীকে তো সবাই দেখতে পারবে না। এই জন্য আল্লাহর হাবিব আর একটু বিস্তারিত বললেন, ওয়ারা আমার রাআনি, আমি নবীকে যারা দেখেছে, যেই সমস্ত আল্লাহর ওলিরা চোখ বন্ধ করলেই আমি নবীজির দিদার পেয়ে যাই, রুহানি হালতে আমি নবীর দিদার পাই, স্বপ্নে যুগে আমি নবীকে দেখতে পাই, ওই সমস্ত আল্লাহর ওলিদের চেহারার দিকে মহব্বতের নজরে তাকালে, ওয়ারা আমার রাআনি, তাদের দিকে দেখলে আমার আল্লাহ তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেয়। বারে বারে পেলেন নবীজির দিদার, তাই তো মুরিদ দেখতে আপনায় ছুটে যায় দরবার, ছুটে যায় দরবার। মুর্শিদ আপনায় দেখিলে নবী দেখার মর্যাদা যে হয়, তাই তো আপনার আশিক হয়ে দরবারে যেতে চাই। বলুন, তাই তো আপনার আশিক হয়ে দরবারে যেতে চাই। নূর নবীজির প্রেমের আশিক আল্লাহ বানাইলেন আপনায়, নূর নবীজির প্রেমের আশিক আল্লাহ বানাইলেন আপনায়, তাই তো আপনার মাঝে সদা নবীর দেখা পাই। বলুন, তাই তো আপনার মাঝে সদা নবীর দেখা পাই। বারে বারে পেলেন নবীজির দিদার, তাই তো মুরিদ দেখতে আপনায় ছুটে যায় দরবার, ছুটে যায় দরবার। আপনায় দেখলে নবী দেখার মর্যাদা যে হয়, তাই তো আপনার মাঝে সদা নবীর দেখা পাই। বলুন, তাই তো আপনার মাঝে সদা নবীর দেখা পাই। বাবাজিরা আমার, সময় যেহেতু একেবারে কম, এখন আজান হবে। আজান কে দিবেন? আজান। Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এখন মুরাকাবা পর্বে চলে যাব ইনশাআল্লাহ। সকলেই নামাজ পড়তে বসার চেষ্টা করেন, কলবের দিকে মোতাবজ্জা হন। বাম স্তনের দুই আঙ্গুল নিচে লতিফায় কলব, সেই দিকে লক্ষ্য করে মুরাকাবার প্রথম সিস্টেম হলো নিজের গুনার দিকে খেয়াল রাখা। আপনি আমি জীবনে কত গুনাহ করেছি। দুনিয়ার মানুষ যদি আমাদের গুনার কথা জানতো তাহলে আমাদেরকে সমাজ থেকে বের করে দিত। কত গুনাহ আমরা করেছি। আপনার আসমানের নিচে জমিনের উপরে আমাদের চাইতে বড় বড় গুনাহগার মনে হয় আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। একটা গুনার জন্য যদি ধরতে চান আল্লাহ, আমাদের জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। বাবারা, গুনার কথা চিন্তা করুন। হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিষ্পাপ মাসুম হওয়ার পরেও আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে 300 বছর মতান্তরে 350 বছর কেঁদেছেন আর বলেছেন, রব্বানা, হে আমাদের রব, জালামনা, আমরা জুলুম করেছি, আনফুসানা, আমাদের নফসের উপরে, ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, ওয়া তারহামনা, যদি আমাদেরকে রহম না করেন, লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন, আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওনার চোখের পানি বেবে একটা পানির নদের সৃষ্টি হয়ে গেল, ড্রেনের সৃষ্টি হয়ে গেল। ওইখান থেকে পাখি এসে পানি খায় আর বলে পানি কত মিষ্টি। এই কথা শুনে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আরো বেশি বেশি করে কাঁদে। বাবাজিরা, একটু আল্লাহ পাকের ভয়ে কাঁদেন, গুনাহ মাফের আশায় কাঁদেন। আজকে যদি কাঁদতে পারেন আপনার আমার, ওই চোখের পানিকে উসিলা করে আমার আল্লাহ
জাহান্নামের আগুন নিভায়া দিবে। বাবাজিরা আমার, কত গুনাহ করেছি, সন্তান গুনাহ করে বাবা জানে না, বাবা কি গুনাহ করে সন্তান জানে না, মা কি গুনাহ করে মেয়ে জানে না, মেয়ে কি গুনাহ করে মা জানে না। এক জানেন আল্লাহ, গুনাহ করার পরেও যে মালিক খালিক রব আমাদেরকে ধরলেন না, যে হাত দ্বারা গুনার কাজ করেছি আল্লাহ পাক তো ওই হাতটা অবশ করে দিতে পারতেন, করলেন না। রব্বুল আলামিন তো পারতেন পাগুলো বিকল করে দিয়ে বারডেম করে বিছানায় ফেলে রাখতে, আমার আল্লাহ করলেন না। যেই চোখ দ্বারা গুনার কাজ দেখেছি ওই দুইটা চোখ অন্ধ করে দিয়ে আমাদেরকে কানা বানিয়ে দিতে পারতেন, আল্লাহ করলেন না। দুইটা চক্ষু বন্ধ করে দেখুন, অন্ধকার আর অন্ধকার, একটা মুহূর্ত চোখের আলো ছাড়া চলতে পারি না। আমার আল্লাহ চোখের আলো বন্ধ করলেন না। যেই জবান দিয়ে কত গুনাহের কথা বলেছি, কত মানুষকে অন্যায় কথা বলেছি, বকা দিয়েছি, খারাপভাবে কথা বলেছি, আল্লাহ পাক কুদরতিভাবে সব কিছু শোনার পরেও আমাদের জবানকে বন্ধ করে দিলেন না। দয়ার সাগর আল্লাহ, হক্কানি আল্লাহর ওলির উসিলায় ইন্না রাহমাতাল্লাহি করিবুম মিনাল মুহসিনিন, নিশ্চয় আল্লাহর ওলিদের কাছে রহমত নাজিল হয়, সেই রহমতের উসিলায় আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে যাচ্ছে। বাবাজিরা, একটা বার চিন্তা করুন, আপনি আমি যদি গুনাহ নিয়ে কবরে যাই, ওই কবর দুই দিকের মাটি এমন জোরে চাপ দিবে, ডান পাজরের হাড় বাম পাজরে নিয়ে যাবে, বাম পাজরের হাড় ডান পাজরে নিয়ে আসবে, হাড়গুলো চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলবে। ওই কবর কঠিন কবর, ওই কবরের কথা চিন্তা করুন। বাঁশ বাগানে, পুকুর পারে, শেয়াল কুকুরের আড্ডাখানা, ঝিঝি পোকার ডাকে আপনাকে আমাকে একা একা রেখে চলে আসবে। কেউ নাই কবরে, আমরা আলো ছাড়া অন্ধকারে কত ভয় পাই। যেই কবরে বাতি নাই, যেই কবরে সাথী নাই, সাথী ছাড়া একটা রাত্র কাটাতে কত ভয় লাগে। ওই কবরে ঠান্ডার দিনে ঠান্ডা মাটিতে শোয়া রেখে চলে আসবে, গরমকালে ভাবসা গরমে আমাদের লাশটা গরম মাটিতে রেখে চলে আসবে। বর্ষাকালে কবর ভর্তি পানি, ওই পানির মধ্যে লাশ রেখে চলে আসবে। দুনিয়াতে নিজের আত্মীয় স্বজনকে কত ভালোবাসলাম, বাবা মা স্ত্রী পুত্র হাউ মাউ করে কাঁদবে, সন্তান মার কাছে যা বলবে, মা সকালবেলা বাবা বাজার থেকে মজা কিনে এনে দিয়েছে, বাবা কেন কথা বলে না, বাবাকে কেন শোয়া রেখেছে, মুখে চাদর দিয়ে পুরো শরীর ঢেকে কেন রেখেছে। মা ডাক দিয়ে বলবে, সন্তান রে, তোমার বাবা আর কোনোদিন কথা বলবে না, তোমার বাবা তোমাকে এতিম বানায়া, আমাকে বিধবা বানায়া চিরতরে ওই কঠিন কবরের বাসিন্দা হয়ে যাবে।
যেই বাবা কবরে চলে যায়, আদরের স্ত্রী বলে না যেই মানুষটা আমার সঙ্গে এতটা দিন অতিবাহিত করলো, আজকে মারা গেল, লাশ হয়ে গেল। স্ত্রী বলে, লাশ দেখে আমার ভয় লাগে, তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বাহিরে নাও। আত্মীয় স্বজনেরা কাঁদবে, পাগলের মতো হাউমাউ করে কাঁদবে, কিন্তু কেউ বলবে না ওই কবরে রেখো না। ওই কঠিন কবরে সবাই যখন একা একা রেখে দিয়ে চলে আসবে, মদিনার কামলেওয়ালা নবী আপনার আমার মরা পচা লাশটা কবরে রিসিভ করবে। বাবাজিরা আমার, একটু কবরের দিকে খেয়াল করুন, মৃত্যুর কথা স্মরণ করুন, মনে করুন এটাই আমাদের জীবনের শেষ মুরাকাবা, এটাই আমাদের জীবনের শেষ আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া। আল্লাহ যদি ক্ষমা না করেন, ওই কবরের কঠিন আযাব আমরা কেমনে সহ্য করব? বাবাজিরা আমার, কাঁদুন কাঁদুন, আমার আল্লাহ পাকের বয়ে কাঁদুন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ফালইয়াদহাকু কলিলা ওয়ালইয়াবকু কাসীরা। ও আমার বান্দা বান্দিরা, কম করে হাসো, বেশি বেশি করে কাঁদো। দুনিয়ায় যদি এক ফুটা পরিমাণ কাঁদতে পারো, কবরে কাঁদতে হবে না। দুনিয়া যদি না কাঁদো, ওই কবরে কাঁদতে 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 চোখের পানি শেষ হয়ে গিয়া চোখ ফেটে রক্ত বের হবে, কবরের কান্নার কোনো মূল্য দেওয়া হবে না। বাদশাহ জুলকারনাইন বলেন, ও দুনিয়া লোভী মানুষেরা, তোমরা শুনে রাখো, আমি বাদশাহ জুলকারনাইন সারা পৃথিবী শাসন করেছি। আমার উজিরদেরকে বলে যেতে চাই, আমি যখন কবরে চলে যাব, আমার কাফনের কাফন থেকে আমার দুইটা হাত বাহিরে রেখে দিবা। বাদশাহ জুলকারনাইনের সৈন্য সামন্ত গুলো, ভক্তগুলো বলে, হুজুর কেন হাতগুলো বাহিরে রাখবো? বাদশাহ জুলকারনাইন বলে, সারা বিশ্বের ক্ষমতাসীন হওয়ার পরেও, সারা বাদশার রাজা হওয়া, সারা দেশের রাজা হওয়া সত্ত্বেও বাদশাহ জুলকারনাইন কবরে যায় খালি হাতে। দুনিয়া লোভী মানুষদেরকে বুঝাতে চাই, ওই কবরে যেতে হবে খালি হাতে, কিছুই নেওয়ার উপায় নাই। এমন এক কাফন আপনাকে আমাকে পরানো হবে, চকলেটের মতো পেঁচায়া, পায়ের দিকে একটা বাঁধ দিবে, কোমরে একটা বাঁধন দিবে, মাথার দিকে একটা বাঁধন থাকবে। এমন এক পোশাক পরানো হবে, যেই পোশাকের মধ্যে কোনো পকেট নেই, 5টি টাকা কয়েন রাখার জায়গা নেই। বাবাজিরা আমার, ওই কবরে যদি হক্কানি আল্লাহর ওলির গোলাম হয়ে মরতে পারেন, হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে, দুনিয়াতে মহব্বতের মানুষের সঙ্গে সময় কাটালে যেমনি বোঝা যায় না সময় কোন দিক দিয়ে চলে যায়। আমাদের মুর্শিদ কিবলা 3-4 ঘন্টা 5 ঘন্টা আলোচনা করে, এক কাপ চায়ের প্রয়োজন হয় না, এক গ্লাস পানির প্রয়োজন হয় না। আল্লাহর ওলির মাহফিল 4-5 ঘন্টা শোনার পরে মুরিদের কাছে মনে হয় যেন কয়েক মিনিট সময় হয়েছে, কয়েক সেকেন্ড সময় হয়েছে। সময় কোন দিক দিয়ে চলে যায় টের পাওয়া যায় না। ওই কবর 40,000 বছর কেমনে একা একা থাকবো? আল্লাহর হাবিব বলেন, না 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 না, ওই কবরে যারা হক্কানি ওলির আশেক হয়ে যায়, হক্কানি আল্লাহর ওলির প্রেমিক হয়ে যায়, আলমারউ মা মান আহাব্বা,
হাসর নাসর একই সাথে করাবেন, কবরে একা থাকতে হবে না রে, হবে না। দুনিয়ায় আল্লাহর ওলিকে মহব্বত করেছো আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, ওই কবরে আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন ওই মহব্বতের মানুষের সুরত দিয়া কবরের মধ্যে একজন ফেরেশতাকে নাজিল করবেন, যেই ফেরেশতার চেহারা থাকবে আল্লাহর ওলির চেহারার মতো। সুবহানাল্লাহ। যেই ফেরেশতার চেহারা হবে ওলির চেহারার মতো, যেই ফেরেশতার চেহারা হবে দুনিয়াতে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য যাকে ভালোবেসেছো ওই ভালোবাসা মানুষের মতো চেহারা নিয়ে কবরে ফেরেশতা অবস্থান করবে। ওই ফেরেশতার সঙ্গে মহব্বতের মানুষের সঙ্গে কবরে সময় 40,000 বছর কোন দিক দিয়ে কেটে যাবে কবরবাসীরা টের পাবে না। বাবাজিরা আমার, আল্লাহকে পাওয়ার জন্য হক্কানি আল্লাহর ওলি আমরা আমাদের মুর্শিদ কিবলাকে ভালোবেসেছি মৃত্যু পর্যন্ত।